بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں نے مجلس کا آغاز ایک بہت ریکمینڈڈ سورہ مبارک رحمان کی ایک چھوٹی سی آیت سے کیا۔ سورہ مبارک رحمان یہ وہ ریکمینڈڈ سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا۔ اللہ کے احسانات تو اتنے ہیں کہ اگر پوری زندگی ہم اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اس کا شکر ادا کریں تو اس کا احسان ختم نہیں ہوگا۔ ایوری سیکنڈ بھی میں بہت کم بول رہا، ایوری فریکشن آف سیکنڈ اس کا کرم، اس کی بلیسنگ، اس کی رحمت، اس کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ کاؤنٹلیس بلیسنگ ہے اللہ کی۔ اس وقت سے ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں آئے تھے، اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند کرے، اس وقت سے اللہ کی بلیسنگ ہے۔ شکم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر بیمار ہو سکتے تھے، ہینڈی کیپ بن سکتے تھے، لیکن وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحمان الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا تواب الرحیم ہے، اتنا عزیز و یا غفار ہے کہ جب اس نے مجھے دنیا میں ہم کو بھیجا 9 منتھس کے بعد، اتنا پرفیکٹ بنا کے بھیجا، دونوں آنکھیں برابر دی اور اس میں روشنی دی۔ سب سے بڑی بات، آنکھیں تو ہے لیکن روشنی دی، کان دیے سننے کی طاقت دی، ناک دیے سونگنے کی طاقت دی، زبان دی بولنے کی طاقت دی، یہ ہاتھ اور پیر میں طاقت دی۔ یہ ساری اس کا کرم ہے، اس کے احسانات ہیں کہ جو کاؤنٹلیس ہے، ایسے کاؤنٹلیس ہے کہ کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا اس کا احسان۔ اس لیے کہ یہ فضا کے اندر، یہ اسپیس میں اتنے وائرس ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، لیکن اس کا کرم ہے کہ وہ 80 ایئرس 90 ایئرس تک زندہ رکھتا، طاقت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ یہ سارے کے سارے، اسی لیے میں آئی آلویز سے آج شب جمعہ ہے، آلویز ٹرائی ٹو ریڈ دس تسبیح پڑھو، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو، یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو، آپ 100 ٹائمز پڑھو۔ اب یہ وہ تسبیح ہے دوستو کہ اگر تم یہ تسبیح پڑھے نا تو تمہارے گھر میں حالات صحیح ہوتے، تمہاری زندگی بدلتی، 1000 نعمتیں تم کو ملتی۔ یا رحمانو یا رحیم، منیمم 18 ٹائمز پڑھنا، منیمم 18 ٹائم۔ پھر یا بولو یا غفور الرحیم، اللہ فارگیو کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ قرآن میں کہا کہ میں رحمان الرحیم ہوں، میں غفور الرحیم ہوں۔ پھر یہ بھی ضرور بولو یا تواب الرحیم، تمہارے حالات بدل جائیں گے کہ یہ تواب الرحیم ہے، توبہ کو قبول کرنے والا، اس سے بڑا کون ہے؟ کتنی جگہ قرآن مجید میں کہا کہ میں تواب الرحیم ہوں، میں بہت جلدی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن دوستو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تو بہت جلدی راضی ہوتا ہے، اینڈ وی ایکسپیکٹ فرام اللہ آلسو، کہ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میں کوئی گناہ کرتا تو میں فوراً اس کو سوری بولتا، اور پھر میں یہ ایکسپیکٹ کرتا اللہ سے کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے۔ اینڈ ہی سیڈ کہ when you come to me and when you say sorry to me، میں تم کو فارگیو کروں گا، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ آپ چیک کرو اپنے آپ کو، چیک یور سیلف کہ تم کتنے لوگوں سے راضی ہوئے آج۔ تمہارے فیملی ممبرز میں ابھی بھی کسی سے میرا تعلقات نہیں ہے، ابھی بھی کوئی ایسا ہے جس سے میں بات نہیں کر رہا؟ اگر بات نہیں کر رہے، دیکھو ایک بات میں ہمیشہ بولتا ہوں، I always say this word، کہ پیسے والوں سے تعلقات سب کے اچھے ہوتے دنیا میں۔ جس کا اسٹیٹس ہوتا نا اس سے تعلقات بہت اچھے ہوتے، اس سے کوئی تعلقات بامبے میں نہیں بگاڑتا، دنیا میں نہیں بگاڑتا۔ کیوں بگاڑے گا؟ ڈرتا ہے کہ کہیں اگر اس سے تعلقات بگاڑے گا تو میرا پرابلم ہو جائے گا، یہ میرے کبھی بھی ہیلپ کرنے کے لیے آ جائے گا۔ تعلقات، ریلیشن شپ ہم کس سے بریک کرتے؟ جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو ہیلپ لیس ہے، جس کا دنیا میں سٹیٹس نہیں ہے، بٹ ہی از مائی بردر، وہ میرا بھائی ہے، اس سے میرے تعلقات نہیں، وہ اس سے ہم جلدی ناراض ہوتے۔ تعلقات، ریلیشن شپ کو مینٹین کرو اپنے غریب رشتہ دار کے ساتھ۔ یہی وہ عمل ہے جو تم کو مرنے کے بعد سب سے زیادہ کام ہے۔ میں افسوس سے بول رہا، ویری سیڈ ٹو سے دس، کتنی فیملیز کو میں جانتا ہوں، کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ اس سے بات نہیں کر رہے، اس سے تعلق نہیں ہے، اس سے تعلق نہیں ہے، اس سے تعلق نہیں ہے، اینڈ دے سے کہ وی آر ریئلی مومن، ہم بہت امام کے چاہنے والے۔ چیک کرو یہ سر، غریب کی مدد، رشتہ دار سے تعلقات کو ملانا۔ اگر تم نے کسی غریب رشتہ دار سے اپنے ریلیشن شپ کو مینٹین کیا، اگر تم ناراض ہیں اور تم نے اس سے مل لیا تو یہ ہے سری الرضا۔ اس کے بعد اللہ تم سے جلدی راضی ہو جائے گا، لیکن اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوگا جو اپنے غریب رشتہ دار کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے بول رہا یا سری الرضا، اللہ تو جلدی راضی ہو جا۔ وہ بولے گا بابا تو بھی تو راضی ہو جا،
तू भी तो किसी से राजी हो, तुम्हारा फुला रिश्तेदार फुला। हमारा प्रॉब्लम ये कि कोई हमारे घर पे इसलिए कि मेरा स्टेटस है, मेरे घर पे कोई आ नहीं सकता बगैर परमिशन के, मेरे घर पे कोई आ नहीं सकता बगैर परमिशन के, विदाउट परमिशन आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? इसलिए नहीं आ सकते कि मेरा स्टेटस है, वो गरीब है। ऐसा मत करो। घर बनाओ, बेहतरीन घर बनाओ, लेकिन मेहमान की इज्जत करो। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का जुमला है। मौला कहते हैं कि बड़ा घर बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बंगला बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें मेहमान की इज्जत करना, जिक्र इलाही करना, ये सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, सूरह मुबारक रहमान में अल्लाह ने एहसानात का जिक्र किया, और वो आमतौर पे नहीं करता। कुरान मजीद में 114 सूरह हैं, 114 सूरह है। किसी में कहीं भी अल्लाह ने नहीं कहा कि आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस। उसको राइट है एंड ही कैन से ओनली, सिर्फ अल्लाह बोल सकता है कि मैंने किया। मैं कुछ बोल रहा आपको, सिर्फ अल्लाह बोल सकता है ये मैंने किया, आई डिड दिस। लेकिन हम बोलते हैं, हमको राइट नहीं है। ये गुरूर है, ये तकब्बुर है, ये प्रॉब्लम करेगा तुमको मरने के बाद कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये चीज को बंद करो। कहीं नहीं कहा, सिर्फ इसमें कहा कि सिर्फ सूरह मुबारक रहमान में कि किन किन नेमतों से तुम इनकार करोगे। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो। जितना तुम थैंक यू बोलोगे अल्लाह को, उतना अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा करेगा, अल्लाह तुम्हारी नेमतों में बढ़ा देगा, अल्लाह तुमको एक स्टेटस देगा। इसलिए कि यू हैव टू से थैंक यू। हम दुनिया में बच्चों को सिखाते हैं, हम अपनी औलाद को सिखाते हैं कि अगर कोई तुमको कैंडी दे, कोई कैंडी दे बच्चे को, व्हाट वी से, जैसी कैंडी लेता बच्चा क्या बोलता? थैंक यू सर, थैंक यू अंकल बोलता है। अगर नहीं बोलेगा तो आप बोलते हैं बेटा बोलो थैंक यू बोलो। क्यों? बच्चे को तुम कैंडी मिलने पे थैंक यू बोल रहे, जो बच्चे को खाना दे रहे, जो नेमतें मिल रही, जो अल्लाह ने हमको पूरी जिंदगी दी, उसका शुक्रिया क्या है? रोजाना 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ो, शुक्र की नमाज। वेरी सिंपल, नियत करो मैं 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ता हूँ खुरबतन लिल्लाह। बस मैं 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ता हूँ खुरबतन लिल्लाह। बिल्कुल फजर की नमाज की तरह नमाज पढ़ो। नमाज खत्म हुई, 2 रकात 3 मिनट, नमाज खत्म हुई, मजलूम बीवी की तस्बीह पढ़ना, जरूर पढ़ना तस्बीह, आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह अकबर 34, अल्हम्दुलिल्लाह 33, सुभान अल्लाह। पढ़ने के बाद हाथों को उठा के बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है कि पूरा दिन गुजर गया, तेरी नेमतों के साथ गुजरा, तेरी रहमतों के साथ गुजरा, तेरी ब्लेसिंग के साथ गुजरा, तेरे करम से गुजरा। आई एम हेल्थी एंड वेल्थी, मैं सेहत के साथ हूँ, इज्जत के साथ हूँ। ये सबसे बड़ा कर्म है परवरदिगार का। रोजाना 2 रकात शुक्र की। और एक चीज याद रखो, ये भी शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मेरे माँ बाप को सलामत रखा। सबसे पहले इमाम का शुक्र अदा करो। अल्लाह का बोलो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने महबूब तरीन बंदे, तेरी रहमत, नेमत, बरकत, तेरा करम से तेरी आखिरी हुज्जत मेरा इमाम सलामत है, उनकी सलामती की दुआ करो, शुक्र अदा करो कि इमाम मेरे सर पे है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद और इमाम का जब भी नाम लेना 5 सलवात पढ़ के अल्लाह का रोजाना अल्लाह का शुक्र अदा करो और बोलो 5 सलवात पढ़ो। मैं 5 बोल रहा, ज्यादा भी लंबा आपको वजीफा नहीं दे रहा। 5 सलवात पढ़ो, 9 पढ़ो, 100 पढ़ो, 1000 मरतबा पढ़ो, बट मिनिमम साइड 5 पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल। बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे इमाम को सलामत रखा, उससे तुम्हारी हेल्थ सही रहेंगी। इसलिए कि इमाम पलट के तुम्हारे हक में दुआ करेगा, इमाम पलट के तुमको बोलेगा कि अल्लाह इसको भी सलामत रखना। आप सोचो 5 साल बाद रहमत की दुआ, तुम्हारे ऊपर रहमत आएगी। उसके बाद शुक्र अदा करो अपने माँ बाप का, अल्लाह तेरा शुक्र है। उसके बाद शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया, अल्लाह के रसूल की उम्मत में पैदा किया। ये शुक्र अदा करो एवरी डे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलनी मिन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। उसके बाद शुक्र अदा करो कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरे दिल में विलायत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दी। इसकी सबसे बड़ी रहमत है, सबसे बड़ी नेमत है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। कदीर की आयत जब मन कुंतु मौला फ़ाज़ा अली मौला का ऐलान हुआ, उसके बाद ये आयत आई कि आज दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई, नेमतें तमाम हुई विलायत अमीर अल मोमिनीन के ऊपर, जो सबसे बड़ी नेमत। आज आपको अंदाजा नहीं है, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आज आपको दुनिया में अंदाजा नहीं है, जब आंख बंद होगी, जब ग्रेव के अंदर जाओगे, लहद के अंदर जाओगे, अपनी खबर में आराम बाग में जाओगे, उस वक्त जो सबसे बड़ी चीज जो तुमको नीचे अंधेरे में बेटा लिटाए के ग्रेव को बंद करेगा, उस वक्त जो सबसे बड़ी चीज काम आएगी वो विलायत अमीर अल मोमिनीन काम आएगी और आजादारी हुसैन काम आएगी। ये सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमको दी है। इसका शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है
کہ امت محمدی میں پیدا کیا اور ولایت امیر المومنین ہم کو دی. یہ سب سے بڑی نعمت تھی. اس کے بعد عزاداری حسین ہمارے حصے میں آئی. ہم کو موقع دیا اللہ تو نے کہ ہم ذکر حسین کر سکے, گھر میں عزاداری کر سکے. یہ اللہ کا شکر ہے. 3 ہو گیا. چوتھا شکر ادا کرو کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ماں باپ کو, کہ تم شکر ادا کرو کہ تمہاری ماں نیک تھی, ماں پاک اور پاکیزہ تھی. اس نے پاک اور پاکیزہ ہونے کی وجہ سے اس نے تم کو پاکیزہ طریقے سے دنیا میں لایا, جس کی وجہ سے ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین تمہارے حصے میں آئی.